how do you understand that Krishna Prema is the highest goal? Каким образом понять, что Кришна Према является целью? Высшей целью? What else is there? А что еще есть? Krishna is the absolute truth. If you get Krishna, you get everything else. Nothing's left out. Кришна — это абсолютная истина. Если ты обретаешь Кришну, то что еще остается не полученного? Ты все обретаешь. Нет ничего в стороне. So to get Krishna means to love Krishna. А обрести Кришну означает любить Кришну. We cannot get Krishna unless we have love for Krishna. Мы не можем обрести Кришну до тех пор, пока у нас нет любви к Кришне. And if you get the absolute truth, everything else is contained within the absolute truth. А если ты обретаешь абсолютную истину, то все уже содержится в абсолютной So истине. all the other possible goals that are available are contained when you get Krishna. Поэтому все другие возможные цели уже содержатся в Кришне. So nothing's left out. Поэтому ничего не остается в So you стороне. get the absolute and you get everything else also. Итак, ты обретаешь абсолют и также все другое. Who's such a fool they won't take that? Какой же глупец не согласится на это? And it says in Bhagavatam, only the killer of his own soul won't take this И information. в Бхагаватам говорится, только убийца своей собственной души не возьмет это. How's that for an absolute answer? Как это тебе на абсолютный ответ? He doesn't. How can I get this conviction and become fixed in this desire? You have to associate and hear from pure devotees who have this conviction and desire. Ты должен общаться с такими преданными, находясь в их обществе, у которых есть эти убеждения. Then you become purified and these desires will become very, very strong. Тогда ты будешь очищенным, и твои желания будут очень сильными. And then you become inspired in your spiritual life. И таким образом ты будешь воодушевлен в духовной жизни. And then you'll get such a spiritual taste that you'll never forget it. You'll become mad for that. И ты обретешь такой духовный вкус, что ты будешь просто сходить с ума по этому. Just like a materialist, he'll say on Friday, if I don't get a drink, I'm gonna go mad. Как, например, материалисты говорят в пятницу вечером, если я не выпью, я просто сойду с ума. Right? So devotee, he'll think, well, if I don't do some sadhu sangha and hear some krishna-katha, I'm gonna go mad. А преданные говорят, послушай, если я сейчас не получу хорошую дозу Кришна-катхи в саду-санге, я просто-напросто сойду с ума. So we should become mad for that association in hearing krishna-katha. Поэтому мы должны сходить с ума, просто находясь в этом общении, слушая Кришна-катху. And if one does, this conquers Krishna. И если человек делает так, то это побеждает Кришну. And then Krishna, from within the heart, he destroys all of the material attachments and material desires within the heart of that living entity. И Кришна, находящийся в сердце, разрушает все материальные желания и привязанности. And one is guaranteed to get Krishna to go back to Krishna. И человек тогда обретает гарантию обрести Кришну и вернуться домой обратно к If нему. one is very serious about this, in this one lifetime, you can go back to И Krishna. если человек серьезен, то он уже в этой жизни вернется домой обратно к Богу. And if we're not so serious, it may take 2 lifetimes, 3 lifetimes, 4 lifetimes. А если мы не очень серьезны, то тогда оно может занять 2, 3, 4 жизни. So we should be, when we hear that, we should say, I want to become serious. I want to do it in one lifetime. И поэтому, когда мы слышим об этом, мы должны сказать, да, я на самом деле хочу уже в этой жизни вернуться. Otherwise, everything else is wasting my time. Иначе все остальное это просто-напросто потеря времени. And so if we hear this every day, you'll become very strong in your spiritual desires. И если вы слышите об этом каждый день, то ваши желания истинные будут очень сильными. Anyone who met Srila Govinda Maharaj and said, okay, you've convinced me, now what should I do? Srila Govinda Maharaj says, you must come to Bhubaneswar and you must hear Srimad Bhagavatam Krishna-katha from me. И поэтому каждый, кто подходил к Шрили Говинде Свами Махараджи, говорил, хорошо, я все понял, вы полностью убедили меня, что я должен делать? Он говорит, а теперь приезжай в Бхуванешвар и слушай Кришна-катху, Шримад Бхагаватам в моем изложении. Otherwise, how will you purify your material attachments and material desires? Иначе каким образом ты вычистишь свои материальные привязанности и материальные желания? And how will you understand how to perform and execute spiritual life? И каким образом ты сможешь понять, каким образом совершать и осуществлять духовную жизнь?
How will you become inspired in your spirit? Как ты сможешь быть воодушевленным в своей духовной жизни And stay inspired и оставаться воодушевленным without sufficient hearing and good association. без должного слушания в хорошем общении. Prabhupada says, I have started this International Society for Krishna Consciousness to create centers where people can just come and do sadhu sangha and hear Harikatha, Krishna-katha. Шрила Прабхупада сказал, что я начал это общество, Международное общество сознания Кришны, для того, чтобы у людей была возможность прийти в места и вовлекаться в саду сангу. This is the point of ISKCON. Это суть искона. It's not for just running for name and fame and position and power. Это не для того, чтобы обретать имя, славу, положение в обществе, могущество, That is not контроль. spiritual motivation. That is not spiritual institution. Это не является духовной организацией, это не является духовными мотивами. Real spiritual institution, ISKCON, is meant for this Harikatha, Krishna-katha, doing sadhu sangha. Истинный искон, истинное общение предназначено для того, чтобы вовлекаться в харикатху, в саду сангу, в обществе So the преданных. first service is to nicely hear Krishna-katha in the right И association. поэтому первое служение это должным образом слушать Кришна-катху в правильном общении. Mandatory Это просто обязательно. if you're serious for spiritual life. Если вы серьезны в духовной And if жизни. you understand that and you have a sincere, serious desire, Krishna will make all arrangements for you to be able to hear the right information in the right association. И если вы серьезны и искренне, то тогда Кришна все устроит таким образом, чтобы у вас была эта возможность вовлекаться в это в правильном общении. Okay, does that work? Ну что, это понятно? It's amazing, isn't it? Удивительно. He's typing something. Да. He's saying да. Da. Yes. That means yes, right? Yeah. If you're simple, you'll simply accept it. You'll hear it as a very clear and simple answer if you're simple. Если ты просто в твоем сердце, то ты ясным образом увидишь, что это правда, и примешь это своим простым сердцем. So just be simple, don't be desperate, don't be in anxiety, just depend on Krishna. Try to be as sincere as possible. Krishna will make all arrangements. Somehow or other it will work. Поэтому будь простым, не впадай в отчаяние. Просто-напросто молись Кришне, плачь по Кришне, завись от Него, и Кришна все устроит. Вот увидишь. So go in the room and shut down the blinds and shut the door and turn off the television and sit there with Krishna in your heart and try to convince him how serious you are about coming to us. Поэтому сейчас иди в комнату, закрой окна, закрой занавески, закрой дверь, выключи телевизор, телефон и просто-напросто пойми, что ты с Кришной, Кришна в твоем сердце, и попытайся убедить его в своей искренности и серьезности. And if we do that, Krishna will make all arrangements. И если мы сделаем это, то Кришна все организует. He has to, it must, absolutely he'll do it. Он, безусловно, сделает это, абсолютно. Because he promises it. Потому что он обещает это. It says in Caitanya-caritamrita, if a person one time sincerely says, from this day on, I am yours, Krishna immediately takes a vow how to protect that devotee and bring that devotee back to him. В Чайтанья-чаритамрите Кришна говорит, что если человек серьезно, искренне говорит, с этого дня я твой, то Кришна принимает на себя обет. Я тебе гарантирую, что я тебя вытащу из этого материального мира. Even one time, sincerely from the core of the heart. Просто один раз, искренне, из глубины своего сердца. That's the only thing required. Это единственное, что необходимо. And Krishna says, I'll make a vow to protect that devotee to bring him back to me. И Кришна говорит, что я принимаю на себя обет защищать этого преданного и вернуть его домой обратно к So we Богу. only have one person to convince, and that's Krishna. И поэтому у нас всего лишь одна личность, которую мы должны убедить, и это Кришна. And Krishna says, I am situated within your heart. И Кришна говорит, я нахожусь в твоем сердце. And from me is coming knowledge and remembrance. И- I'll make myself conscious. You'll consciously feel my presence if you're sincere. И Кришна говорит, что я являюсь источником памяти, понимания. И поэтому, если ты хочешь, я сделаю так, что ты сможешь помнить обо мне. This is the formula. This is the price. Такова формула, такова цена. So to the degree that we do it, then to that degree will we meet success or failure. До той степени, до которой мы вовлекаемся в это, до той степени мы обретаем успех. So let us try. Поэтому давайте попытаемся. Cry because we're not even crying. И плачьте, потому что мы даже не плачем. And think about that when you're
by yourself when you're praying to Krishna, you think about all of these things. И подумайте, когда вы сами уже с Кришной обо всех этих вещах. And Krishna must help you. И Кришна обязательно поможет вам.